ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ PVS ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ PV ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ PYQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 2015 ਦੇ साइंस के क्वेश्चन। सो ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज है ये हरेक ही जो जॉब एस्पिरेंट है पंजाब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਲੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ यूजर नेम है सारे ऊपर @PVS क्लासेस। ओके सो करते हैं शुरू। ठीक है पहला क्वेश्चन तो देखने तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਏ ਆ ਆਊਟ ਆਫ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆਇਰਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है सो तुसी देना इसका सही जवाब और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2+। ठीक है सो Fe2 पॉजिटिव राइट। इस ऑक्सीडेशन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਇਰਨ ਜੇ Fe3 पॉजिटिव हो ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ। ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सो यह गलत है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके अगला सवाल देखो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ। ठीक है जो आइसोटोप हैगा वा इको तत्त दे ਉਹ ਅਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। सो प्रोटोन इलैक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। सो तुसी देना इसका सही जवाब और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है न्यूट्रॉन। सो किस तरीके ना आंसर आया समझते हैं थोड़ा। पहला देखो आइसोटोप होंगे की आ। ठीक है आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर जिन्हां दा एटॉमिक नंबर तो सेम हुंदा वा एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर मतलब एटॉमिक मास जिहड़ा हैगा वा ओह डिफरेंट हुंदा वा। फॉर एग्जाम्पल तुसीं देख सकते हैं कि कार्बन के आइसोटोप हो गए हैगे आ। ठीक है एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है। ठीक है बट एटॉमिक मास जिहड़ा वा ओह 12 ते 14 वा राइट। ये हो गए आइसोटोप। ठीक है सो हुण आपां नूं अगर बेसिकली गल देखिया जाए तो एटॉमिक नंबर राइट एटॉमिक नंबर सेम आ राइट। मान लो साढ़े कोल 2 एलोट्रॉप हैगे आ। ठीक है आइसोटॉप आ 2 1 एंड 2। ठीक है सो एटॉमिक नंबर सेम होंदा मतलब n तो एटॉमिक नंबर सो n1 इज इक्वल टू n2। ठीक है दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा n1 इज इक्वल टू n2। हुण एटॉमिक नंबर तो सानू की पता लगता वा कि इहदे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन हैगे आ इलैक्ट्रॉन किन्ने आ। ठीक है या किन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन आ। ठीक है क्योंकि इलैक्ट्रॉन और प्रोटोन जिहड़े हैगे आ उन्हां दी क्वांटिटी इक्वल हुंदी आ हरेक एटम दे विच। ठीक है सो इहदा मतलब ये होया कि इन्हां दोनां दे विच जिहड़े आइसोटोप है उन्हां विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन भी इक्वल हुंदे आ नंबर ऑफ प्रोटोन भी इक्वल हुंदे आ। ठीक है सो अगला जिहड़ा आपां गल कीती सी कि इन्हां दे एटॉमिक मास जिहड़ा हैगा वा ओह डिफरेंट हुंदा वा। ठीक है एटॉमिक मास जिहड़ा है ओह डिफरेंट हुंदा मतलब M1 is not equal to M2। ठीक है M1 M2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ कि ਉਹਦਾ एटॉमिक मास कितना वा। ठीक है सो ये केस ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ P1 प्लस न्यूट्रॉन N1 ओके इज नॉट इक्वल टू P2 प्लस N2 राइट। ठीक है हम P1 P2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ठीक है। सो P1 इज इक्वल टू P2 ठीक है। सो ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। N1 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N2 ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਲੱਗ, ਰਾਈਟ। ਹੋਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਆਈਸੋਟੋਨਸ, ਆਈਸੋਡਾਇਆਫਰਸ, ਆਈਸੋਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਈਸੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਈਸੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਈਸੋਟੋਨਸ ਦਾ ਆਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਲਟਾ, ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਈਸੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 3, ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 3 ਐਂਡ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ 2, ਹੀਲੀਅਮ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 4 ਹੈ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਆ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਸੇਮ ਆ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 1 ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 2, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਈਸੋਟੋਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਟੋਪ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਓਕੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ C12 ਐਂਡ C14, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈਸੋਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਬਾਰ ਕੀ ਆ, ਆਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਸੇਮ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਆਰਗਨ ਦਾ 18 ਵਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 19 ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 20 ਆ, ਪਰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 40 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 40 40। ਸੋ ਇਹ ਆਈਸੋਬਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਆਈਸੋਟੋਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋਣ, ਓਕੇ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਈਸੋਡਾਇਆਫਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਡਾਇਆਫਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, isodiaphers are set of nuclides that have different number of protons and neutrons but there is same difference between the protons and neutrons ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋਰੀਅਮ ਐਂਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ। ਥੋਰੀਅਮ 234 ਐਂਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 238 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਈਸੋਮਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਈਸੋਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ of an atomic nucleus in which one or more nucleons occupy higher energy level than in the ground states of the same nuclei। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਟਾਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਈਸੋਮਰਸ ਦੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਸੋਮਰਸ ਆਰ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਦ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ऊपर ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਐਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ। ਰਾਈਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਟਮ ਆ, ਜਦੋਂ H2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਈਸੋਮਰ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੇਨ ਐਂਡ ਆਈਸੋਬਿਊਟੇਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ ਅਕਰ ਬਿਕੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਸੋਪ ਦਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस कैन बी absorbed into hydrophobic centers of soap micellar and washed away। ठीक है, सो बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੋਲਰ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਟੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਇਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੇਲ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਇਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। The organ of human body which collects carbohydrates in the form of glycogen is। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਂਤ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਮੈਦਾ, ਸਟਮਕ ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪਾਚਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਐਂਡ ਡੀ ਇਜ਼ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਲਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਲਿਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਪੋਲੀਮਰ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈ ਗਲਾਈਕੋਜਨ। ਰਾਈਟ, and it is mainly stored in the liver and muscles to provide body with readily available source of energy if blood glucose level decreases। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ 0.1% ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਘਟਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਘਟਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਆ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਮਰ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਕੀ ਆ, ਚੇਨ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਡੀਪ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਆਪਟੀਕਲ फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर तार किहड़े सिद्धांत ते काम करती है। सो इसदा आंसर दिओ, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन एंड डी इज इंटरफेरेंस, राइट। और तुसीं देना इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, ठीक है। ये तुसीं देखोगे 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਸਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣ। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सरे डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ, ठीक है, एक्सरेज हेठ लिखियां विचों केड़ी गतिविधि नहीं दर्शाउंदे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्लैक्शन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड एंड डी इज इंटरफेरेंस। और तुसी देना है इसका सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डिफ्लैक्शन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सरे ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਈਐਮ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਬਾय ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਵਾਈ, ਕਿਉਂ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਅਪਲਾਈ ਅ ਫੋਰਸ ਟੂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਐਮ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਪਲੀ ਫੋਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਫੋਟੋਨ ਹੈਵ ਨੋ ਨੈਟ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਬਾय ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਐਮ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਰਾਈਟ। So the block or a block of weight 1 Newton is moving with an acceleration of 1 meter per second square and the force on the block is, ठीक है। सो कितना force लग रहा block ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ठीक है। और इसका सही आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ।
ठीक है। हुण इत्थे जिहड़ा मास अपनी एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, एक्सेलरेशन दी है 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर और मास सानू कितना दिता गया वा 1 kg, हाँ 1 kg दिता गया वा। ओके देखो वेट इज 1 न्यूटन, ठीक है। सो ये वेट दिता होया वा नॉट अ मास, ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन दे विच दिता होया वा, राइट। ਆਪਾਂ नॉर्मल लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ weight ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ देयर इज डिफरेंस ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਕੇ weight ਨੂੰ weight ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, weight इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ਸੋ weight ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 1 ਨਿਊਟਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर, ठीक है। सो इस तो साडा मास कितना आ गया, मास आ गया 1/9.8, ठीक है। ये साडा मास आया है, ठीक है। हुण मास तो अगर आपां फोर्स कढ़ना होवे, ठीक है, अपना फोर्स वाला फॉर्मूला। सो इत्थे मास दे विच पाओ, मास कितना है 1.98, एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर, ठीक है। सो बेसिकली साडा कितना बन रहा आंसर 1/9.8, ओके। सो साडा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो बहुत सारे ने इहदे विच ऑप्शन नंबर ए लाया होवे। फर्क की है कि मास और वेट दे विच एक फर्क हुंदा वा, ठीक है, राइट। जे इत्थे तुसीं वेट किलो दे विच दित्ता हुंदा तां वो मास होना सीगा, बट इत्थे वेट जिहड़ा है न्यूटन दे विच दित्ता होया वा, राइट, ओके। सो ये जिहड़ा हैगा इहदे विच जिहड़ा हैगा ओह सीगा। अगला सवाल तुसीं देखो 11वां, विच प्रिंटर यूजेज अ कॉम्बीनेशन ऑफ लेजर बीम एंड फोटो इलैक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्नीक। हेठ लिखे प्रिंटरां विचों किहड़ा प्रिंटर लेजर बीम अते इलैक्ट्रोफोटोग्राफी तकनीकां दोवें प्रयोग करदा है, राइट। और तुसीं दसना इसदा सही जवाब लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और D1 नन ऑफ अबव, ओके। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर, ठीक है। सो इस दे बारे ज़्यादा जानने दे लई, ठीक है, कि लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इन्हां दे विच की फर्क हुंदा वा। सो बहुत ज़्यादा आपां इत्थे डिटेल च नहीं कर सकते, पर हुण तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन दे विच एक अच्छी वीडियो दा लिंक दित्ता वा जित्थों तुसीं समझ सकते हैं बेसिकली कि लेजर दे विच और इन्हां सारियां प्रिंटर्स दे विच की डिफरेंस हुंदा वा, किद्दां इह वर्क करदे आ, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज, ठीक है, 1s2, ठीक है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर एंड 2p5, राइट। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम आर, ठीक है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लभने आ और वीडियो नूं पॉज करके तुसीं लभो इसदा सही जवाब, ठीक है। सो इसका सही जवाब आपां देखते हैं हुण की होएगा। देखो जिहड़ियां ये अपने ऑर्बिट्स हुंदियां ने, ठीक है, एस दे विच तुसीं देखोगे कि एस दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ सकदे आ, पी दे विच किन्ने आ सकदे आ 6, डी दे विच आ सकदे हुंदे आ 10 और एफ दे विच आ सकदे हुंदे 14, और इस कन्फिगरेशन दे विच अपने को एस और पी ही हैगे आ, ठीक है, एस और पी ही है, ठीक है। हुण पहलियां 2 कन्फिगरेशन तां फुल आ ना, एस भी 1s भी पूरी भरी हुई है, एच भी 2 आ सकदे आ, 2 ही हैगे आ, 2s भी पूरी भरी हुई है। हुण 2p, ठीक है, 2p दे विच 6 आ सकदे आ पर हैगे 5 आ, ठीक है। सो 6 इलैक्ट्रॉन हुंदे आ और ये किस तरीके नाल ऑर्बिटल्स दे विच हुंदे आ, ठीक है, ऑर्बिट अलग हुंदी आ, ऑर्बिटल अलग हुंदी है, ठीक है। सो अगर 6 ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 2-2 ਦੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 2p ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2p ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 2 ऑर्बिटल ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਓਕੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਖਾਲੀ, ठीक है। सो साडे जिहड़े हैगे आ ओह अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किहड़ा बचिया, यही बचिया, ठीक है। बाकी सारिਆਂ ਦੇ पेयर बन गए, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किहड़ा इक्को ही बचिया है, राइट। सो ਉਹਦਾ आंसर बनेगा आंसर नंबर A 1, ठीक है।
ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੇਕਸ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਦੇਖੋ, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डाईपोल मोमेंट। ठीक है, डाईपोल मोमेंट, हाई डाईपोल मोमेंट करके वाटर जिहड़ा हैगा वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब अपने अंदर देखो हरेक चीज़ नूं घोल लैंदा वा पानी। तुसीं देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने, ठीक है, वो वाटर सॉल्यूबल हुंदियां ने। ठीक है, सो किस तरीके नाल इहदा आंसर यह आया, देखो वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। ठीक है, वो वाटर जिहड़ा हैगा एक पोलर मॉलीक्यूल है, राइट। तुसीं देख सकते हैं ओके, इत्थे ऑक्सीजन है, इत्थे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। सो इहदे विच जो इलैक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है, डेंसिटी हुंदी है, ओके, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਈਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਵੈਨ ਐਨ ਆਇਨਿਕ ਔਰ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰਸ ਵਾਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾय ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ठीक है, the relatively small size of water molecules typical allow many water molecule to surround one molecule of solute। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਿਊਟ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है, और पोलर ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ठीक है, the partial negative dipoles of the water are attracted by positively charged component of the solute and vice versa। ठीक है, सो ये पोलैरिटी के कारण जिहड़ा हैगा वा गुड सॉल्वेंट है, और पोलैरिटी नूं मेजर करन दा की तरीका वा डाईपोल मोमेंट। ठीक है, डाईपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी, इस करके इहदे विचों सब तो जिहड़ी साडी एप्ट ऑप्शन बनदी है वो हाई डाईपोल मोमेंट बनदी है। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, सो ये स्टेटमेंट्स देखो और दसो इसका सही जवाब वीडियो पॉज करके। ओके, और हुण आपां देखते हैं इसका सही जवाब। ठीक है, सो पहला ऑप्शन की है, रेडॉन इज द हैवीएस्ट गैस। ठीक है, सो बिल्कुल सही है, रेडॉन जिहड़ी है वो हैवीएस्ट गैस हुंदी है। एस्टाटाइन इज द रेयरर एलीमेंट ऑन द अर्थ। बिल्कुल एस्टाटाइन जिहड़ा एक रेयर एलीमेंट हैगा अर्थ उत्ते। ठीक है, ग्रेफाइड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, बिल्कुल ग्रेफाइड जिहड़ा हैगा एक कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो इन्हां नूं समझ भी लैंदे आ होर। ठीक है, जो रेडॉन जिहड़ी गैस हैगी आ ओके नोबल गैस है या जिन्हों इनर्ट गैस कह दिंदे आ। सो ग्रुप 18 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो थल्ले तुसीं देखोगे कि रेडॉन है। ठीक है, रेडॉन का एटॉमिक वेट कितना वा 222। ठीक है, 222 ਇਹਦਾ एटॉमिक मास हैगा वा विच मेक इट्स हैवीएस्ट नोन गैस, राइट। इस तो अगे इस तो नीचे भी अगर तुसीं देखोगे है ना तो तुहानूं इत्थे होर भी इत्थे एलीमेंट मिलेगा, बट वो एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो नैचुरल अकरिंग नहीं हैगा, वो नेचर दे विच नैचुरल अकरिंग नहीं हैगा। ठीक है, सो इस करके उन्होंने जिहड़ा हैगा वा नहीं मानते, रेडॉन नूं जिहड़ी हैगी वो हैवीएस्ट गैस मानते आ। ठीक है, अगे तुसीं देख लो एस्टाटाइन दे बारे देख लैंदे आ। इज अ कैमिकल एलीमेंट विद सिंबल 80 एंड एटॉमिक नंबर 85। ठीक है, सिंबल जो है वो 80 है एंड एटॉमिक नंबर 85 है। ओके, इट इज़ द रेयरेस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, रेयरेस्ट, राइट, अकरिंग ओनली एज द डीके प्रोडक्ट ऑफ वेरीअस हैवीयर एलीमेंट्स। ठीक है, जो हैवी एलीमेंट डीके करते हैं तो ਉਹਦੇ प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट बनता वा, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये बारे कुछ होर शायद तुहानूं ना इत्थे दिख रहे होण, ये फैक्ट्स मैं तुहानूं पढ़ के दस दिना वा। ओके, द नेम्स कम फ्रॉम एस्टैटो, द ग्रीक वर्ड फॉर अनस्टेबल। ठीक है, ये ग्रीक मीनिंग हैगा अनस्टेबल।
ठीक है। मोस्ट स्टेबल आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 8.1 आवर, ठीक है, कि ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨ ਦ ਅਰਥ ਕਰਾਊਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆਊਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆਊਂਸ, 1 ਆਊਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਓਕੇ। ਕੁਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਟਰੀਟ ਕੈਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਈਸੋਮਰ, ਆਈਸੋਟੋਪ, ਆਈਸੋਬਾਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 8 ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੈਨੋ ਟਿਊਬਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਰਾਈਟ। ਡਾਇਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 8 ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਲੌਂਸਟੈਂਡਾਈਟ, ਓਕੇ, ਬਕਮਿੰਸਟਰ ਫੁਲਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। C16 ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, C540, C70 ਅਮੋਰਫਸ ਕਾਰਬਨ, ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਡ ਕਾਰਬਨ ਨੈਨੋ ਟਿਊਬਸ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ MCQ 3000+ MCQ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਸਟ ਇਨ ₹99 ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਰੇਕ MCQ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ PDF ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ GK ਦੀ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 10,000+ MCQs, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 2015 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਆਨਸਰ ਕੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ PYQ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ PDF ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ PYQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।